Hello children, good morning. I am Ramamani from Dodadmara High School. In our last class, we are discussing 10th standard second language English. The lesson name is The Colors of Silence. In this lesson, we have already know about the characters Satish and his friend Surinder and his father and his brother Indra. How Satish's life, how he came across the accident and how he suffered with bouts of fever and bouts of infections and all. How the family members supported to him and how his friend came to him and talked that whether he was coming to school or not, and everything about all these things we have discussed in our last class. Let's continue the second part of this lesson, children. Okay. First of all, I'll read the lesson, then I'm going to explain it to you. 15th paragraph. Beta, you have to go to school and learn. What will you do in life of you don't get education? Hey, he asked his son. Satish heard snatches of his words but knew what he was saying. After a lot of persuasion, he finally agreed to go along to the new school. But the school didn't want him for the same reason. This is a school for normal boys. Why don't you take your son to the school for deaf and dumb children? Asked the headmaster of the school bluntly. Avtar Naren was angered. My son is not dumb, sir. His hearing is a little bad. He is under treatment and will soon be fine. He argued, but in vain. Other schools had the same to say. In despair, father and son returned home. Though Avtar Naren felt shattered, he wouldn't give up hope. After the unsuccessful expedition to the schools, Satish became very moody. He couldn't talk freely with anyone because he was unable to hear a single word. His brother sat for hours with him and talked with him, teaching him words and pronunciation. Unable to bear the taunts and teasing of the children in the neighborhood, Satish even avoided going out to play. His father and Indra spent time with him every day, talking to him, trying to teach him new things. If you want to get on in life, you have to read a lot. You can learn a great deal of things just by reading. His father told Satish, giving him an armful of books. Satish lived through them the life of Garibaldi, translated into Urdu by Lala Lakshmipal, the works of Munshi Premchand, Sharat Chandra and several others. It was as if a old world opened out for him. Satish became a voracious reader. The books, however, were all serious works meant for older children and sometimes even for adults. They made him feel depressed and left a deep impression upon his sensitive mind. He came to know of another world through them, a world of suffering and anguish. He brooded long and hard about why there was so much suffering in the world while his own world looked comfortable in comparison. Another bout of fever struck and Satish was confined to bed. All he could do was sit and stare out of the window or read. He felt lonely and full of despair at his plight. See children, here when Satish was not interested to go for any another school because his previous school principal was told that he was suffering with like these difficulties, he can't come to school, you take TC and admit your children for other school like that. Then Satish's father told to Satish was told that I am not willing to go for any other school. How his father was convinced to Satish, let's understand now children, okay. Beta, you have to go to school and learn. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಗನೇ ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಡೂ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್? ನೀನು ಏನಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ನೀನು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? Satish heard snatches of his words. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಪದಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ
ಕಟ್ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪದಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನ್ಯೂ ವಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸಿಯೇಷನ್, ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಆದಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತುಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಫೈನಲಿ ಅಗ್ರಿ ಟು ಗೋ ಅಲಾಂಗ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಕೂಲ್. ಕೊನೆಗೆ ಆತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡಿಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ರೀಸನ್. ಆದರೆ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಪಾಪ ಹೇಗಿದೆ ಒಂದು, ಅದೇ ಈ ಶಾಲೆನೂ ಸಹ ಇವನ್ನ ಇದೇ ಒಂದು ರೀಸನಿಂದಾಗಿ ಇವನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಯ್ಸ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಸನ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್, ಯಾಕೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಡೆಫ್ ಅಂಡ್ ಡಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಡೆಫ್ ಅಂಡ್ ಡಮ್ ಅಂದರೆ ಕಿವುಡ ಮತ್ತು ಮೂಗ ಮಕ್ಕಳೇನಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಆಸ್ಕರ್ ದ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಲಂಟ್ಲಿ, ಆ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲಂಟ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಅನ್ಫೀಲಿಂಗ್ಲಿ, ಬ್ಲಂಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಫೀಲಿಂಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಲಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ಲಂಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಥರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವತಾರ್ ನರೇನ್ ವಾಸ್ ಆಂಗರ್ಡ್. ಆಗ ಅವತಾರ್ ನರೇನ್ ಇವರ ತಂದೆಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅವರ ಮೇಲೆ, ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಟು ದ 17th paragraph. ಮೈ ಸನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಮ್ ಸರ್, ನನ್ನ ಮಗ ಖಂಡಿತ ಅವನು ಮೂಗ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಈಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಿ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್, ಅವನೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್. ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಸೂನ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಿ ಆರ್ಗ್ಯೂಡ್, ಅವರೆಷ್ಟೇ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ, ಬಟ್ ಇನ್ ವೈನ್, ಅದೆಲ್ಲ ಸಹ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ವೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ಎಲ್ಲ ಸಹ ಮಾಡಿದ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಅದರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇ, ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳು ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಡಿಸ್ಪೈರ್, ಹತಾಶೆಗೊಂಡು, DSPAIR, ಡಿಸ್ಪೈರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹತಾಶೆ, ಹತಾಶೆಗೊಂಡಂತ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಸನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಮ್, ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಹತಾಶೆಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ದೋ ಅವತಾರ್ ನರೇನ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಶಾರ್ಟರ್ಡ್, ಅವತಾರ್ ನರೇನ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾರ್ಟರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್, ಅವ್ರ ತಂದೆಗೆ ತಾನು ತುಂಬ ಅಸಹಾಯಕ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಸಹ, ಅವತಾರ್ ನರೇನ್ ತುಂಬಾ ಹತಾಶೆಗೊಂಡ್ರು ಸಹ, ನಾನು ತುಂಬ ಅಸಹಾಯಕ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಸಹ, ಹೀ ವುಡಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಹೋಪ್. ನೋಡಿ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭರವಸೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹುಷಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಿ ವುಡಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಹೋಪ್, ಅವನು ಯಾವುದೇ ನಂಬಿಕೆನ ಭರವಸೆನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಸಹ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಜರ್ನಿ ವಿತ್ ಎ ಪರ್ಪಸ್, ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. EXPEDITION, ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜರ್ನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವರು ಅನೇಕ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ಸ್ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಟು ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಸತೀಶ್ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಮೂಡಿ. ಆದರೆ ಸತೀಶ್ ಜಸ್ಟ್ 8 years ಬಾಯ್, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮಾತನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಮೂಡಿ, ತುಂಬ ಮೂಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹಿ ಕುಡಂಟ್ ಟಾಕ್ ಫ್ರೀಲಿ ವಿತ್ ಎನಿವನ್, ಅವನು ಯಾರ ಜೊತೆಲೂ ಸಹ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್, ಅವನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರೋಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಡೆಫ್ನೆಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್ ಇಂದರ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ಸ್, ನೋಡಿ ಅವನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಬ್ರದರ್ ಇಂದರ್ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಆನ್ ಟಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್, ಜೊತೆಲಿ ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ಪದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅನೇಬಲ್ ಟು ಬೇರ್ ದ ಟಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನೋಡಿ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಬೇರ್ ದ ಟಾಂಟ್ಸ್, unable to bear the taunts. Taunts means remarks intended to hurt somebody's feelings, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನೋವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇವನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಅವನ ಕಿವಿಡ ಅಂತ ಕರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಆಟ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅದನ್ನು ಸಹ ಅವನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಟೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅನೇಕ ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ ದ ನೈಬರ್ಹುಡ್, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದನ್ನೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಜೊತೆಲಿ ಆಟ ಆಡೋದನ್ನೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸತೀಶ್ ಈವನ್ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟು ಪ್ಲೇ, ಸತೀಶ್ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಟ ಆಡೋದನ್ನ.
ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಇಂದರ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಹೋಪ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಅವನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಣ್ಣ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಪ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅನೇಕ ಸಮಯವನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್, ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಹಿಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅವನ ಜೊತೆಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ನೀನು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಎ ಲಾಟ್. ನೀನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡೀಲ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್. ನೀನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀನು ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಸತೀಶ್, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಸತೀಶ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಮ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸತೀಶ್ ಲೇಫಡ್ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಮ್. ಸತೀಶ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸತೀಶ್ ಒಂದೊಂದೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಗಾರಿಬಾಲ್ಡಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ತಾನೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಇಂಟು ಉರ್ದು ಬೈ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್. ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಉರ್ದು ಭಾಷೆಗೆ ತರ್ಜುಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ತಾನೆ. ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ರ ಅವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ತಾನೆ. ಶರತ್ ಚಂದ್ರರವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದ್ತಾನೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸನ್ನು, ಅಂಡ್ ಸೆವೆರಲ್ ಅದರ್ಸ್. ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ ನಂತರ ಈತನಿಗೆ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಎ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓಪನ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಾಗಿಲುಗಡೆ ಅವನಿಗೆ ತೆರೆದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸತೀಶ್ ಬಿಕೇಮ್ ಎ ವಾರಾಷಿಯಸ್ ರೀಡರ್. ಸತೀಶ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೀಡರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವೊರಾಷಿಯಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್, ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟನ್ನು ಬಯಸದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೊರಾಷಿಯಸ್ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ ಬುಕ್ಸ್ ಹೌಎವರ್, ಎಂತೆಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾನೆ. ವರ್ ಆಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಭೀರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾನೆ. ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಓಲ್ಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದೊಡ್ಡವರು ಓದಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಓದ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್, ಯುವಕರು ಓದಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಓದ್ತಾನೆ. ದೇ ಮೇಡ್ ಹಿಮ್ ಫೀಲ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಇವನು ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ಏನು ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದ್ದ, ಅವನನ್ನು ಆ ಡಿಪ್ರೆಷನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಸಹ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಎ ಡೀಪ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್. ಅವನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಆಳವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ. ಹೀ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ಆಫ್ ಅನದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಮ್. ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದೇ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಅರಿವು ಅವನಿಗೆ ಮೂಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗ್ವಿಷ್. ಮತ್ತು ಇವನು ಕೇವಲ ಬರೀ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಗ್ವಿಷ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ ಅಂತ ಈತ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಹ ಬೇರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ರೂಕ್ಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ವೈ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಮಚ್ ಸಫರಿಂಗ್. ಮತ್ತು ಅವನು ಅನೇಕ ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ, ಏನಂತ, ಯಾಕೆ ಅನೇಕ ಸಫರಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆಲ್ಲ ಸಹ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ವೈಲ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲುಕ್ಡ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಆ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆತನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನನ್ನ ನೋವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಆತನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅನದರ್ ಬೌಟ್ ಆಫ್ ಫೀವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಅವನ ಮೆಚುರಿಟಿ ಅವನಿಗೆ ಬರುವಷ್ಟು ವೇಳೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಅವನಿಗೆ ಅನೇಕ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸತೀಶ್ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಫೈನ್ಡ್ ಟು ಬೆಡ್. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಲ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಡೂ ವಾಸ್, ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವನು ಕೇವಲ ಹಾಸಿಗೆ ಬೆಡ್ಡನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡೋ. ಕೂತು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅವನು ವಿಂಡೋಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೋನ್ಲಿ, ಅವನು ತುಂಬ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೇರ್ ಅಟ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಲೈಟ್. ಅವನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. PLIGHT, ಪ್ಲೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿ. ಅವನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ದೆನ್ ಒಂದಿನ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಗ್ಲೂಮಿಲಿ ಇನ್ ಟು ದ ಫಾರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್. ಒಂದಿನ ಅವನು ಹೀಗೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರೂಮಿನ ವಿಂಡೋಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ಅವನು ಗಮನವನ್ನು ವಹಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಈ ಸಾ ಎ ಬರ್ಡ್, ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬರ್ಡನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಎನಿ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಎವರ್ ಸೀನ್ ಬಿಫೋರ್. ಆ ಬರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬರ್ಡನ್ನು ಅವನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಲಾಂಗಿಶ್ ಟೈಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಾಲ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್, ಉದ್ದನೆಯ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ಆದರೆ ಅದೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು
ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅದು ವಿಚಾರ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅಬೌಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡಿನ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ನಿರಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು, ಉತ್ಸಾಹ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹನ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಐಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಡಾಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್. ಅವನ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡಿನ ಕಣ್ಣು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಲ್ ಬಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡಿನ ಇಡೀ ದೇಹ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಎನಿ ಮೂಮೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡಿನ ಒಂದು ದೇಹ ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿತ್ತು. ಅದು ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈ ಥರನ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಹಿ ಸ್ಟೇರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಡ್. ಆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬರ್ಡನ್ನು ತುಂಬ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಈತ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಫ್ಲೂ ಅವೇ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಫ್ಲೂ ಅವೇ, ಅದೇ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಆ ಬರ್ಡ್ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದ ನಂತರ ಸತೀಶ್ ಜಂಪ್ ಡೌನ್. ಆಗ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತೀಶ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಹಿಸ್ ಬೆಡ್ ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಅಂಡ್ ಟುಕ್ ಔಟ್ ಹಿಸ್ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ಸಿಲ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಸ್ಕೆಚ್ಡ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಮೊರಿ. ಅವನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೆಮೊರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಒಂದು ಬರ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿತ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಡೆಫ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ರಫ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನ ಸ್ಕೆಚನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ಲೈಕ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್, ಅದು ಬರೆದ ನಂತರ ಬರ್ಡನ ಚಿತ್ರನ ನೋಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬುಕ್ಸಿನ ಮಧ್ಯೆ ಅದನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬೆಡ್ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್, ಬೆಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಮಲಗುವಂಥ ಹಾಸಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆನದರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆಥರ್. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅನದರ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಇವು ನೋಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಐಡಲ್ ಆಗಿ ಕೂತಿದ್ದ, ಬುಕ್ಸನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಅವನೇ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡ. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಇಂಡಲ್ಜ್ ಹಿಮ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್? ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೀಜರ್ ಟೈಮ್. ಏನು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಎಂಜಾಯ್ಸ್. ಯಾರಾದರೂ ಸಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಲೀಜರ್ ಟೈಮ್. ಲೀಜರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಲ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಂಡಲ್ಜ್ ಇನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಬೆಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಅದಾದ ನಂತರ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋದು, ಈ ಥರ ಅವನು ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೇಜಸ್. ದಿನೇ ಒಂದೊಂದೇ ಪೇಜ್ಗಳನ್ನು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಜಸ್ ವಿತ್ ಡೂಡಲ್ಸ್, ಅನೇಕ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಡೂಡಲ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಟು ಡ್ರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ವೈಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಡೂಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಡ್. ಹೀಗೆ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನು ಬರೀತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್, ಅವನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಮೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ, ಅವನು ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸೂದಿಂಗ್, ಆರಾಮವಾಗಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮರಸ್, ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಅವನ ಹಾಸ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ಸಹ ಬರೀತಾ ಇದ್ದ. ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೀನ್ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಉರ್ದು ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಉರ್ದು ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆಗಿದ್ದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಸ್ಕೆಚಿಂಗ್ ಕೇಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಟು ಹಿಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೌಎವರ್, ಏನೇ ಆದರೂ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಮ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಹಿ ಟುಕ್ ಅವೇ ಆಲ್ ದ ನೋಟ್ ಬುಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಹಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ. ಅವ್ರ ಫಾದರ್ಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರು ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಬುಕ್ಸನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಡ್ರಾನ್ ಆನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಬುಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಐಡಲ್ ಪಾಸ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟೈಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬರೋದನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಂದೆ. ಯು ವುಡ್ ಡೂ ಬೆಟರ್ ಟು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀನು
ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಓದೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ನ ತೆಗೆದುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸೆಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸನ್, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Calligraphy means the art of producing beautiful writing. Calligraphy means, what is calligraphy? Calligraphy means the art of producing beautiful writing. ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಕಲೆ, ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸತೀಶ್ಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಸತೀಶ್ ಸಲ್ಕಡ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸಲ್ಕಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಲುಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ಆಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಆತನಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಏನೋ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಲುಕ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸತೀಶ್ ಸಲ್ಕಡ್ ಬಟ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ಆದರೆ ಈತ ನಾನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೈ ಡು ಯು ಟೇಕ್ ಅವೇ ಹಿಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್? ಸಿ, ಮದರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೇಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಮಗ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ಬರೀತಾ, ಯಾಕೆ ಅವನ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮದರ್ ಒನ್ ಡೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆನ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಆಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌ ದ್ಯಾಟ್, ಓ ಅದಾ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ಲೀವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಕೇವಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪಿಟ್ಯಾನ್ಸ್. ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಪಿಟ್ಯಾನ್ಸ್, ತುಂಬ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಪಿಟ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಮಗ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಲಿವ್ ಇನ್ ಪಾವರ್ಟಿ, ಬಡತನದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎ ಬ್ರೈಟ್ ಬಾಯ್. ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್. ಅವನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮೇ ರಿಟರ್ನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ರಿಟರ್ನ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಡಸ್, ಅದು ಬಂದಾಗ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್. ಅವ್ನು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೆ ಅವ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಸಂಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು, ಹೌದಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಗನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೋರ್ ದನ್ 3 years ಸಿನ್ಸ್ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಇಲ್. ಆಗ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಗು ಇದೇ ಥರ ಇದೆ. ಹೌ ಡು ಯು ಪಾಸಿಬ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕವರ್ ಹಿಸ್ ಹಿಯರಿಂಗ್? ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವನ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಶಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಹೋಪ್ಲೆಸ್. ಅವಳಿಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಅವನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಸನ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಮಗನ ಕಂಡೀಷನ್ನ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಸತೀಶ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಲೂಸ್ ಹೋಪ್. ಆದರೆ ಸತೀಶ್ನ ತಂದೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು, ಹೋಪನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ವೈ ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೈನ್ ಡೆಫ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್? ನೀನು ಯಾಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇದೇ ಥರ ಡೆಫ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ಅಬೌಟ್ ಈಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಕವರಿಂಗ್. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅವನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರಿಕವರಿಂಗ್, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಶಾವಾದಿ. ಹಿ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡೆಡ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮಿಸಸ್ಗೆ ಬೈತಾರೆ. ಸೆವೆರಲ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾಲೋಡ್. ಇದಾದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸತೀಶ್. ಆದರೆ ಏನೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹಿ ರಿಮೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸತೀಶ್ ಹಾಗೆ ಅವನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ದ ಓನ್ಲಿ ಸೊಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಅವನಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಹಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ಪೇಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಷನ್. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಎಷ್ಟೇ ಬೈದು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅವರು ಸತೀಶ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ, ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಡೇ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬಿಸಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಕಲರ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್. ಒಂದಿನ ಅವನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಸನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನ ಪ್ಯಾಲೆಟಲ್ಲಿ. ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಡೋರ್. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬಂದು ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಿ ಲುಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇಂಟೆಂಟ್ಲಿ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಡೆನೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸತೀಶ್ಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅಪ್ಪ ಬೈತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್. ಆದರೂ ಸಹ ಇವನು ಸಹ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ಲೋಲಿ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೂಮ್. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸನ್. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಂದೆ ಮಗನ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಯು? ನೀನು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ವ ಮಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಹ್ಯಾಡ್ ಸತೀಶ್ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಮಗನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಳಗೊಳಗೆ. ಹಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ದ ಟ್ರೆಮರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್. ಆದರೆ ಅವನ ಮಗನಿಗೆ
ಸತೀಶನಿಗೆ ಅವ್ರ ತಂದೆಯ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಭಯಮಿಶ್ರಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಿ ಓನ್ಲಿ ರೀಡ್ ಹಿಸ್ ಲಿಪ್ಸ್. ನೋಡಿ, ತಂದೆಯ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಸಹ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಆದರೂ ತಂದೆಯ ಒಂದು ಲಿಪ್ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಡಿಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ, ಇವನೇನು ಸಹ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವತಾ ನರೇನ್ ಪುಟ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಸತೀಶ್ ಶೋಲ್ಡರ್. ಅವತಾ ನರೇನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಸತೀಶ್ನ ಭುಜಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸತೀಶ್ ವಾಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಆಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಸತೀಶ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೇಟರ್, ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳು ಕಳೆಯಿತು. ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ರೂಮ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಹಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್ ಲೇಟರ್, ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಸ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ವರ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಪೇಂಟ್ಸ್, ಬ್ರಷಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವರಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಶೇಡ್ಸ್. ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಸಹ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಸೆಟ್ ದೆಮ್ ಡೌನ್ ಆನ್ ಸತೀಶ್ ಟೇಬಲ್. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹ ಒಂದೊಂದೇ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತೀಶನ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸತೀಶ್ ಓಡ್ ಬಂದು ಅವನು ಏನು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಪಿತಾಜಿ ಹಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಸತೀಶ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ಸತೀಶ್ ಪಿತಾಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಡ್ ಬಂದು ಸತೀಶ್ ಅವ್ರ ತಂದೆಯನ್ನು ಹಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ನಾಡೆಡ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಮಗುವಿನ ತಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ತಾರೆ. ಸ್ಮೈಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಮೌತ್. ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಜೋರಾಗಿ ನಗ್ತಾರೆ. ಹಿಸ್ ಐಸ್ ರಿಮೈನ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಟು. ಆದರೂ ಅವ್ರ ತಂದೆಯ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ ಯು ಸತೀಶ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಮಗನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಚೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಲ್. ನೀನು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ. ಸತೀಶ್ ಐಸ್ ಫೆಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ಆ್ಯನ್ ಅನ್ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಥಿಂಗ್. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆನ ಓಡ್ ಬಂದು ಹಿ ಹಗ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಟೈಟ್ಲಿ. ಅವನು ಓಡ್ ಬಂದು ಅವ್ರ ತಂದೆನ ಹಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಫಾದರ್. ಒಬ್ಬ ಹಠವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆ, ಹಠಮಾರಿ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ತಂದೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಹ ಸೋಲಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಲೇ ಇನ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಂಟ್. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಹ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇವನ ಒಂದು ಗುರಿ, ಒಂದು ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಮತ್ತು ಪೇಂಟಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಎ ಲರ್ನ್ಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪೇಂಟಿಂಗನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತಾನೆ. ಎ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಫ್, ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ನೌ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸತೀಶ್ ಗುಜ್ರಾಲ್. ಇದೇ ಹುಡುಗ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತ, ಸತೀಶ್ ಗುಜ್ರಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೇಮಸ್ ಪೇಂಟರ್, ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಗುಜ್ರಾಲ್ ಇಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸತೀಶ್ ಗುಜ್ರಾಲ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್, ಭಾರತದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆವರಲ್ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಇವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, 3 ರಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರು ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಗುಜ್ರಾಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ರೈಟರ್. ಜೊತೆಗೆ ಸತೀಶ್ ಗುಜ್ರಾಲ್ ಬರವಣಿಗೆಕಾರರು ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಸ್. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆರ್ಟ್. ಮಾಡರ್ನ್ ಆರ್ಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ದ ಹಿರೋಶಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಹಿರೋಶಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆರ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ. ಈ 3 ಕಡೆನೂ ಸಹ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಸಹ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ 4 books ಆಫ್ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್. ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಬರವಣಿಗೆಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವರು ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಹ 4 ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ ವಾಸ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೌನ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಫಾರ್ ದ 20th century. ಇವರ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಇವರ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 20th centuryನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೊಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಡಿಸೈನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬೆಲ್ಜಿಯನ್ ಎಂಬಸಿ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ. ಬೆಲ್ಜಿಯನ್ ಎಂಬಸಿ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೀನ್ ಹಾನರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ್. ಜೊತೆಗೆ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಸಹ ಲಭಿಸಿದೆ. ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಇವರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಸಾಧನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಸ್ ಆಂಪಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ದಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ನೋ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್. ಇವರ ಒಂದು ಜೀವನ, ಇವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ, ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು
ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿಯೂ ಸಹ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಸಿ ಕಲರ್ಸ್, ಬಣ್ಣ. ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬಣ್ಣ. ಆ ಒಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಅನೇಕ ಆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಹ ತುಂಬಾ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ಫುಲ್? ಬೈ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್. LSRW ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೀಡಿಂಗ್